Okay, then we have the differences between metals and non-metals. यहाँनिर propertiesहरु दिएको छ र त्यो अनुसारको metal र non-metal मा differenceहरु के छ. Stateमा metal के हुन्छ? Solid state मा हुन्छ except mercury. Non-metals they are found in all the three states. Metallic cluster they possess, non-metals मा they do not. Hardness metals मा हुन्छ and non-metals are generally soft except diamond. Breakability मा they are hardly broken into pieces and non-metals they can be easily broken. Melting र boiling point को कुरा पनि त्यस्तै छ. The boiling and melting points of metals are generally high. यिनीहरुको के हुन्छ low हुन्छ. Okay, so त्यस्तै हो. Metallic sound को कुरामा malleability, ductibility हैन, अघि हामीले पढेकोमा conductivity, specific gravity यो सबै के हुन्छ यतातिर metals मा अलिकति धेरै हुन्छ र non metals मा कम्ती हुन्छ. सो यसको रियाक्सन्सहरुको कुरा पनि गरेको छ तल. एलोय फर्मेसन देखि लिएर रियाक्सन विथ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन, अक्सिजन र हाइड्रोजनको रियाक्सन सँगसँगै यहाँनिर यसले के फर्म गर्छ, मेटल्सहरुले बेसिक अक्साइड फर्म गर्छ तर नन मेटल्सहरुले एसिडिक अक्साइडहरु फर्म गर्छ. सो यो सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. इजी छ. ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक. ओके, त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ मेटालोइड्स. मेटालोइड्स भनेको के हो? Those substances which shows the properties of both metal and non-metal are called metalloids. Okay, so these are the elements like silicon, arsenic, antimony, germanium, etc. And what are the characteristics? In our characteristics चारवटा यहाँ हेर्नुस्. They are the poor conductor of heat and electricity, whereas metals are very high or good conductor of heat and electricity. So they are also known as semiconductors. Okay, and they possess a metallic luster. They form alloy and they are neither malleable nor ductile. Okay, यिनीहरुको प्लेन शीट पनि हुन सक्दैन न त यिनीहरुलाई वायरमा ड्रा गर्न सकिन्छ. ओके, त्यसपछि अर्को टपिकमा जाउँ. रोल्स अफ मेटल्स इन अर्गानिजम भनेपछि अर्गानिजममा मेटल्सहरुको काम के छ? एसेन्शियल मेटल्सहरु पढ्छौं हामी. यसको अलिकति डेफिनेसनतिर जाउँ. तल हेर्नुस् त. Those mineral elements which play a direct role in nutrition, growth, structure and functioning of the shell are called essential elements. Okay, त्यहाँ बेसिकली 16 वटा त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरु पाइन्छ प्लान्ट सेलमा र 25 देखि 27 वटा एलिमेन्ट पाइन्छ एनिमल सेलमा. र त्यही यिनीहरुको रिक्वायरमेन्ट और मेजर र एलिमेन्ट्स र न्युट्रिएन्टको बेसिसमा यिनीहरुलाई दुईटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेको छ. नम्बर 1 इज द मेजर mineral elements, like those mineral elements which are required relatively in large quantity. जुन चाहिँ धेरै मात्रामा बडीलाई चाहिन्छ तिनीहरुलाई मेजर मिनरल एलिमेन्ट्स भनेको छ. जस्तो कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फस्फरस, सल्फर, क्याल्सियम, सोडियम, क्लोरिन, मैग्नेशियम एन्ड पोटासियम. दे आर द मेजर मिनरल एलिमेन्ट्स. एन्ड सिमिलरली माइनर भनेको और जुन चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि पुग्छ आर आइरन, कपर, मैग्नेशियम, molybdenum, zinc, iodine, beryllium, fluorine, cobalt, arsenic and vanadium. These are the trace elements. यो चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि हुन्छ. अब यो जुन धेरै मात्रामा चाहिन्छ र थोरै मात्रामा चाहिन्छ यिनीहरुको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हाम्रो बडीमा के रहेछ, यिनीहरुले कस्तो रोल प्ले गर्छन् ह्युमन बडी, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा जाउँ. Okay, now starting with the importance of zinc, sodium, potassium in human body. Okay, so let's start. Zinc भनेको के हो? Zinc is the most essential trace element which is found in the body after after iron. Iron पछिको चाहिने important element मा zinc पर्छ र बडीमा यस्तो more than 300 different enzymes हुन्छ जसलाई zinc चाहिन्छ for normal body functioning. Okay, zinc को main roleहरु हेरौं. Zinc play an important role in cell division, cell growth and wound healing. It helps in normal reproduction, taste, smell, vision and aging. जसले गर्दा hair growth हुन्छ. It helps in maintaining sufficient immune system of the body against pneumonia, diarrhea, cough and cold. यो सबैको against मा immune system लाई develop गराउन पनि zinc चाहिन्छ. Okay, it helps in normal growth and development of infancy during pregnancy, childhood and adolescence. भनेको हाम्रो growth मा during the time when the person or when the baby is inside the mother's womb, त्यति बेलादेखिको उलाई केयर चाहिन्छ र पछिसम्ममा उसको सानो चाइल्डहुडको बेलामादेखि लिएर ऊ एडोलेसेन्स हुन जेलसम्म 15-16 इयर्ससम्म जिंकको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ. इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी पावर अफ मेन एन्ड रेगुलेट द मेन्स्ट्रुअल साइकल अफ वुमेन. दुईटैको फर्टिलिटीमा पनि राम्रो हेल्प गर्छ यसले. एन्ड इट एनहेन्सेस द एक्सन अफ इन्सुलिन हर्मोन इन आवर बडी. भनेको बडीको इन्सुलिन हर्मोनमा पनि ग्रोथ हुने र डेभलपमेन्ट गराउने काम यसले गर्छ. इट इज युज इन ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज लाइक एनोरेक्सिया. भनेको यो डिजिजको ट्रिटमेन्टमा पनि काम लाग्छ. एनोरेक्सिया इज अ डिजिज जति बेला के हुन्छ बडी राम्ररी फङ्सन गर्न सक्दैन. ओके,
अब त्यसपछि यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ त्यहाँ हेरौँ. ओके, द डेफिसियन्सी अफ जिङ्क इन ह्युमन बडी कजेस ड्वार्फिजम भनेको पुड्कोपन हुन्छ. नाइट ब्लाइन्डनेस, राति होइन देख्दैन अन्धा जस्तै हुन्छ. डाइरिया, इम्पेयर्ड वुन्ड हिलिङ भनेको छिरै घाउहरू नभर्ने. एन्ड डिलेड अफ सेक्सुअल म्याचुराइजेसन एक्सेट्रा. सो दिस आर द सम अफ द things or disease that the person may suffer if the person lack zinc in the body. Okay, zinc को केसेसहरूमा यदि यो राम्रो मात्रामा पाएन भने चाहिँ यस्तो केसेसहरू हुनसक्छ. त्यसपछि सोडियम र पोट्यासियमतिर जाउँ. सोडियम पोट्यासियममा के छ हेरौँ. Okay, so it's given over here. Sodium and potassium are the most important mineral elements present in the human body. यसको biological role चाहिँ के छ हेरौँ. Okay, and sodium and potassium, they are biologically important for human being and other organism because they are of different concentration and they produces an electric potential. Electric potential provide गर्ने काम गर्छ, which helps in functioning of nerves and muscles. Nerves र muscles को functioning में help गर्छ. It is believed that sodium ions are actively expelled from the shell and potassium ion are actively taken up by the shell. भनेको सोडियम चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ सेलले र पोट्यासियम आयन चाहिँ लिने काम गर्छ सेलले. त्यही भनेर यसले आयन ट्रान्सपोर्टमा पनि हेल्प गर्छ. दिस आयन ट्रान्सपोर्ट इज कल्ड सोडियम पोट्यासियम पम्प होइन, त्यहाँ देखिराख्नु भएको होला. सो यो पम्प भनेर देख्छ. यसले के गर्छ, इट हेल्प्स विथ द रेस्पोन्ड टु स्टिमुलाई, ट्रान्समिसन अफ नर्भ इम्पल्स, मेन्टेनिङ इफेक्टिभ ट्रान्सपोर्ट एन्ड रेगुलेटिङ सेल भोल्युम अर सेलुलर भोल्युम. ओके, अनि यसले सँगसँगै रेगुलेट पनि गर्छ फ्लुइड इन द बडी, जसले गर्दा चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्सन हुनमा पनि हेल्प गर्छ. सोडियम र पोट्यासियमले सँगसँगै रेगुलेट गरेर यसले वाटर र एसिड बेस ब्यालेन्स पनि बडी र ब्लड टिस्युजहरूमा बनाउने काम गर्छ. पोट्यासियमले सेलभित्र इम्पोर्टेन्ट मेटाबोलिजममा हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ कुनै कुनै एन्जाइम्सहरूलाई एक्टिभेट गराउने र प्रोटिनहरू सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ. And last one is potassium ions. They also help in maintaining blood pressure and heart functions properly. Okay, so यसले त्यो काम पनि गर्छ. अब तल हार्मफुल इफेक्ट हेरौँ मर्क्युरी र लिडको. मर्क्युरीतिर जाउँ. मर्क्युरी भनेको के हो. मर्क्युरी इज अल्सो नोन एज हाइड्रा गाइग्रम और हाइड्रा गाइग्रिया होइन, एचजी भनेर पढेको छौँ. ओके, यसको सम अफ द हार्मफुल इफेक्ट्स आर नम्बर 1, मर्क्युरी कम्पाउन्ड और मर्क्युरी भेपर और ड्रपलेट्स अफ मर्क्युरी आर टॉक्सिक and they are fatal to humans as they cause serious impact on developing nervous system, that is liver, lungs, kidney, immune and the reproductive system. भनेपछि यसले के गर्छ, एकदमै नराम्रो इफेक्ट गर्छ पर्सनको बडीको भाइटल पार्ट्सहरूमा लाइक लङ्स, किडनीज, इम्युन सिस्टम र रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा, जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू फङ्सनलेस हुन सक्छ. अनि सँगसँगै इट कजेस हाई ब्लड प्रेसर, alert heartbeat rate and increases the heart attack risk also. The mercury को काम यो सबै हुन्छ. र during pregnancy mercury compounds controls or crosses the placenta barrier and they can interfere with the development of fetus and can cause attention defect and development delay during childhood. मिनिङ के पो भन्दा नानीहरूको सानैमै पेटमै हुने बेलामा तिनीहरूको डेभलपमेन्ट ह्याम्पर गर्न सक्छ होइन, तिनीहरूको प्रपर डेभलपमेन्टमा रुकावट गर्ने काम यसकै हुन्छ. त्यसपछि नम्बर 4 मा इट कजेस इम्पेयरमेन्ट अफ स्पिच, इम्पेयरमेन्ट अफ हियरिङ, वर्किङ बिहेभियर, मेमोरी, मेन्टल रिटार्डनेस, लर्निङ डिसेबिलिटी एक्सेट्रा. भनेको पर्सनको माइन्डलाई अफेक्ट गरेर उसको सुन्ने, बोल्ने, हिँड्ने क्षमतालाई के गर्छ, उसले अलिकति कमजोर गर्ने काम गर्छ. सो यहाँनिर मान्छेहरू मेन्टली रिटार्डेड जस्तो देख्न थाल्छ. उनीहरूको पढ्ने, लेख्ने, बानी बेहोरामा पनि परिवर्तन आउन थाल्छ. त्यसपछि इट कजेस अ पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन इन द ह्यान्ड, फिट एन्ड अराउन्ड द माउथ. भनेको कसैले होइन सियो चोबे जस्तै हुन्छ, त्यो कतै कतै दुख्ने, झन्झनाउट हुने होइन. अब हाम्रो हाततिर, खुट्टातिर त्यस्तो काम पनि कसले गर्दा भएको, यो मर्क्युरीले गर्दा भएको. ओके, यो चाहिँ अब केबाट पनि जान सक्छ, यो मान्छेकोमा डिफ्रेन्ट अब हावाबाट, भेपरबाट, लिक्विडबाट हाम्रो बडीमा पस्न सक्छ. ओके, त्यसपछि हामी जाउँ लिडमा. लिड के हो. लिड पनि एउटा नेचुरली अकरिङ एलिमेन्ट हो जुन पनि स्मल अमाउन्टमा पाइन्छ अर्थ क्रस्टमा. अनि यो चाहिँ सबै इन्भाइरोमेन्टमा पाइन्छ लाइक एयर, वाटर, सोइल होइन. र यो पनि एकदमै टक्सिक हुन्छ. नम्बर 1 मा दिएको छ लिड क्यान एफेक्ट अलमोस्ट एभ्री अर्गन एन्ड सिस्टम इन द ह्युमन बडी. चिल्ड्रेन बिलो 6 years of age are mostly susceptible to effects of lead. 6 वर्षभन्दा मुनिको अरू के गर्छ, धेरै यससँग अफेक्ट हुन सकिन्छ.
त्यसपछि लो कन्जम्सन अफ लिड इन द चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन बिहेभियर एन्ड लर्निङ प्रब्लम्स, लोवर आइक्यू एन्ड हाइपर एक्टिभिटी, स्लो ग्रोथ एन्ड हियरिङ प्रब्लम भनेपछि यदि कन्जम्सन अफ लिड इन चिल्ड्रेन यदि भयो भने सानो उमेरमै यदि उनीहरूले लिडहरू कन्ज्युम गरे भने त उनीहरूको त्यही हो, आइक्यू प्रब्लममा, उनीहरूको स्लो ग्रोथ, उनीहरूको लर्निङ प्रब्लम्सहरूमा पनि इफेक्ट देख्न सकिन्छ होइन। थुप्रै चिजहरू छ। त्यस्तै उनीहरूको ग्रोइङ बडीमा पनि के गर्न सकिन्छ, यसको इफेक्ट देख्न सकिन्छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको ब्रेन र नर्भस सिस्टमलाई ब्याडली इफेक्ट गर्छ र समटाइम इन्जेक्सन अफ लिड क्यान कज सिजर, कोमा एन्ड इभन डेथ होइन। तिनीहरूले डेथसम्म पनि कज गर्न पेट लाउँदैन। लिड डिपोजिट इन द बोन अफेक्ट द फर्मेसन अफ ब्लड सेल्स एन्ड रिड्युसेस द एब्जर्प्सन अफ क्याल्सियम, ड्यु टु दिस द बोन बिकम्स विक भनेको उनीहरूको बोनमा निकै अफेक्ट गर्छ भनेको क्याल्सियमको सबै एब्जर्ब कसले गर्छ, लिडले गरिदिन्छ। अब क्याल्सियमै नभएपछि बोनहरू विक हुँदै जान्छ। इट डिक्रिजेस द ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन एन्ड क्याल्सियम, अक्सिजन र क्याल्सियमको ट्रान्सपोर्टलाई उसले बन्द गराइदिन्छ। इट कजेस टुथ डिके, हेडेक, स्टमक एक होइन, किडनी डिसअर्डर, इन्क्रिज इन ब्लड प्रेसर एन्ड इन्सिडेन्स अफ हाइपरटेन्सन, त्यतिसम्म पनि उसले लिड गर्छ। सो मर्क्युरी एन्ड लिड आर द हार्मफुल मेटल्स, सो इट इज वाइज टु किप दिस सब्सटेन्स मेड बाई द मर्क्युरी एन्ड लिड अवे फ्रम अस। सो यो यसको प्रिकसन्स भयो। ओके, एन्ड द च्याप्टर इज कम्प्लिटेड। नाउ वाट यु क्यान डु इज यु क्यान जस्ट मुभ टु थिङ्स टु नो। ओके, थिङ्स टु नो राम्ररी हेर्नुहोस्, यसमा सबै सर्टमा दिइरहेको छ वाट वी हेभ स्टडिड इन द च्याप्टर। देन यु क्यान डु द क्वेसन एन्सर। ओके, यो सबै थिङ्स टु नोमै पऱ्यो। Okay, now in test yourself, what you can do is you can start with number B, answer the questions in short. Okay, number 1 to 7, you can do this. You can do give reasons, difference between, and this question answers at the last. Okay, this is an important chapter. Your lead ko, mercury ko, and importance of sodium, potassium. This question is regularly asked. Okay, so you can go through this, and plus you can go through the glossary. That is glossary मा के छ यो सबै डिफिकल्ट वर्ड्सहरूलाई एक्सप्लेन गरेको छ। एन्जाइम, सिमेन, ससेप्टेबल, एनोक्सिया, ओके, लस अफ एपेटाइट हुँदो रहेछ त्यसमा, खानु गर्नु मन गर्दैन, त्यसलाई एनोरेक्सिया भनेको छ। ओके, यो सबै वर्ड्सहरूमा तपाईँहरू एकचोटि जानुहोस्। यो पेज नम्बर 253 मा छ। ओके, सो आफ्टर दिस विल कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट च्याप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थ्याङ्क यू।